إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بون ويكاند ا تو الموند. اليوم غادي نوريكم واحد جوج فيديوهات. واحد فيه جوستان تريدو رئيس وزراء الوزير الأول ديال كندا. سولو على قضية ديال لا ليبرتي ديال حرية التعبير في فرنسا وداكشي اللي وقع، وإلا كونداني أدان بكل شدة وبشدة وبإصرار على أن داكشي راه أعمال إرهابية اللي وقعت تمايا، وبأن حرية التعبير مكفولة في أي بلاد، خاصة في كندا اللي فيها الميلتي كولتوراليزم، ولكن قال لهم عندها حدود. ماشي بحال شي واحد في واحد السينما عامر بعباد الله ويطلق العافية ويقنبل كل شيء. اوكي، دونك هو كيقول لهم الحريه ما عندنا حتى مشكل، ولكن راه خصنا نحترموا الناس اللي عايشين معاهم، وجبت اكثريه كندا. وكاين شي وحدين ما عجبهمش الهضره هذه، بحال دوك المتعصبين الكيبيكيين اللي غتشوفوا واحد الاذاعه عندهم هنا هي الاولى كتاكل دماغ ديال عباد الله مزيان، هي اللي كتعمر الكيبيكيين على المسلمين، سميتها تيفيا نوفيل. اوكي، هاد تيفيا نوفيل داروا كيشدوا فيه بانه ما خصش يقول داكشي، غتشوفوا واحد ثلاثه ديال المتدخلين مع الصحفي، بينهم صحفيه واحد جوج، واحد بعدا كاين راه داير نضاطر كيبيكي، هما كلهم ملاحده. وشغالهم هذاك الحريه ديالهم، هما علمانيين او ملحدين شغالهم، ولكن العلماني والملحد، خاصه الملحد، ما كيامن حتى شي غوليجيون، سي نورمال غيكون حاقد وكاره اي ديانه، كالكوس واي ديانه. وغادي تشوف كيفاش كيضرب واحد الاكثريه القباقه راه بحال هكا دايرين، يعني كتلقاه كيضرب واحد الحقد، واحد العنصريه، واحد وكيزرب وكيغوت. يعني كيقول لك كل شيء مباح، بو امبورت كاريكاتور ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شي ريليجيون ضحكوا عليها، بالنسبه لي هو ما كاين حتى شي مشكل، مع العلم ان هاد التيفيه هي اصلا شحال من صحفيين سالات معاهم العقد معاهم، لانهم ما بغاوش يكونوا حر في التعبير ديالهم. غادي ندير واحد الحلقه نهضر لكم على بزاف ديال الناس اللي وقفوهم العمل ديالهم لحريه التعبير، ماشي دين، ما حتى شي حاجه، غير اوبينيون بوليتيك. اوكي، دونك نخليكم تشاهدوا واحد الفرق بين السي جوستان تريدو الله يجزيه بخير كيفاش كيهضر ويغوبريزون فريمون لو فري كندا، وشوفوا الاخرين القبقوبيين، ماشي كلشي بحالهم ولكن الاكثريه. اوكي، دونك شوفوا كيفاش كيهضروا، كيفاش حاقدين على اي ريليجيون، وكيفاش واحد الحاقود غادي يبدا يقول لك فيف لا فرانس، لان كان جا شارل دوغول شحال هادي بنعاود لكم القصه هادي، وجا للكيباك وقال لهم فيف كيباك، فيف كيباك كيباك ليبر، وخلق لهم واحد المشكل. اوكي، دونك نخليكم دابا تشوفوا وخليوا لي التعليقات ديالكم، وشكرا والسلام عليكم تعالى وبركاته. Vous avez une question, s'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 si vous avez une question. Première question, Lina Dib, la presse canadienne, à vous. Oui, bonjour. Monsieur Trudeau, je voudrais vous parler de complètement autre chose parce qu'on vous a posé la question hier très directement et vous n'avez pas répondu. Le président Macron, lui, dit qu'on devrait avoir le droit de se moquer de la religion, qu'on devrait avoir le droit de faire des caricatures du prophète Mohammed. Alors j'aimerais vous entendre, vous, ce que vous pensez là-dessus précisément. Est-ce qu'on peut se moquer de la religion? Est-ce qu'on peut se moquer du prophète des musulmans? Merci Lina. D'abord, nous allons toujours défendre la liberté d'expression. C'est un droit protégé dans nos chartes des droits et libertés. C'est une valeur et un principe fondamental pour toute société libre et nous allons toujours la défendre. Mais la liberté d'expression n'est pas sans limite. On n'a pas le droit, par exemple, de crier au feu dans un cinéma bondé de monde. Il y a toujours des limites, mais dans une société pluraliste, diverse et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, de nos gestes sur d'autres, particulièrement ces communautés, ces populations qui vivent énormément de discrimination encore dans un système qui continue de discriminer. Donc, oui, nous allons toujours défendre la liberté d'expression, mais nous nous devons
d'agir avec respect pour les autres et de chercher à ne pas blesser de façon arbitraire ou inutile ceux avec qui on est en train de partager une société et une planète. Donc, je comprends que vous pensez qu'on ne devrait pas présenter des caricatures et se moquer de la religion. C'est ce que je comprends par votre comparaison avec crier au feu dans un cinéma bondé. Parce que la situation, on devrait avoir peur, quoi, des terroristes qui utilisent ce prétexte-là pour aller égorger des gens? D'abord, je pense que dans une société comme la nôtre, on se doit de chercher toujours à être respectueux et de ne pas insulter les autres avec qui on partage une société. C'est une question de respect, c'est une question de ne pas chercher à déshumaniser ou à blesser délibérément. Je pense qu'il y a toujours un débat extrêmement important, extrêmement sensible à avoir sur des possibles exceptions, sur des enjeux où on ne veut pas blesser, mais souvent l'intention est moins importante et le fait peut quand même blesser. Et donc, dans une société qui se veut basée sur le respect de l'autre et l'écoute et l'apprentissage, ayons ces conversations complexes d'une façon responsable. Mais je vais répéter ce que j'ai dit hier, il n'y a absolument rien qui pourrait jamais justifier les actes terroristes affreux, épouvantables qu'on a vus en France et qu'on voit ailleurs dans le monde. C'est injustifiable et le Canada condamne de tout cœur ces actes en se tenant toujours avec nos amis français qui vivent des moments extrêmement difficiles. Nous devons en même temps de se souvenir que ces terroristes, ces criminels, ces meurtriers ne représentent aucunement une religion, ne représentent pas du tout les musulmans ici au Canada ou partout dans le monde. Et nous devons de ne pas les laisser représenter cette religion. Merci. Opérateur, prochaine question au téléphone. C'est un enjeu divisif, difficile. Si M. Trudeau veut, je veux dire, utiliser l'idée de crier au feu en public, c'est complètement à côté. Non, l'exemple n'est pas bon. Soit tu portes le bâton de pèlerin et que tu reprends l'argument de M. Macron en disant que la liberté d'expression étant le fondement de nos démocraties, elle a un prix. Et le prix, c'est de tolérer le discours blessant. Voilà. Pourvu qu'il ne soit pas une incitation à la haine. C'est ça le cadre actuel. Et que oui, ça dérange, oui, ça blesse, mais que c'est le prix à payer pour préserver la liberté de notre société. Moi, je ne comprends pas pourquoi un politicien qui se fait justement l'apôtre, c'est ça le prix de la tolérance. Et M. Trudeau n'est pas capable d'assumer les opinions et ce débat sur la liberté d'expression. Donc, il s'en sort avec des faux fuyants, en utilisant l'exemple de crier au feu dans un cinéma, ce qui n'a aucun rapport avec les caricatures de Mahomet puis le mot en haine. Mais moi, il y a deux, trois choses. Premièrement, je dirais de Justin Trudeau que ce garçon commence à nous faire honte. À l'échelle du monde, ce garçon, qui devrait savoir qu'il est premier ministre, vient de comparer la critique des religions à un acte criminel qui consiste à crier au feu dans un cinéma. Hein? Il nous explique que le fondement de la modernité occidentale, qui consiste à dire qu'aucun dogme, quel qu'il soit, ne peut être à l'abri de la critique, que ce soit le dogme catholique, le dogme nationaliste, le dogme musulman, le dogme juif, tous les dogmes peuvent être critiqués et le prix pour vivre en démocratie, c'est accepter de vivre dans un environnement où les autres non seulement ne nous aiment pas, mais peuvent même ne pas respecter nos convictions, mais c'est pas grave, on trouve le moyen de vivre ensemble. Charlie Hebdo, c'est une tradition satirique en France. C'est une tradition... si on fait la liste des caricatures de Charlie Hebdo, la première cible, c'est l'Église catholique en passant. À ce que j'en sais, mais il se peut que je n'ai pas été informé, on a compté assez peu de décapitations dont les catholiques se sont rendus responsables autour de l'affaire de Charlie. En ce moment, on a parlé avec l'islamisme radical, et l'islamisme s'installe dans nos sociétés et veut changer les conditions de la liberté d'expression en nous disant, en institutionnalisant le délit de blasphème, en disant nous allons imposer la charia, et si vous n'acceptez pas notre définition de la liberté d'expression, comme dirait l'autre, alors vous perdrez la tête.
Ça, pour moi, c'est scandaleux, puis que le Canada, dans les circonstances, refuse de nommer le terrorisme islamiste. Et deuxièmement, relativise, alors qu'on est devant une agression islamiste contre la France, qui est accessoirement un de nos alliés, je trouve que c'est grave. Est-ce qu'on n'est pas, Harold, justement, est-ce que Justin Trudeau n'a pas abandonné notre allié, la France, qui est le champ de bataille de cette liberté d'expression en ce moment, qui est attaquée dans ses fondements? Le premier ministre Trudeau a décidé de penser plus aux électeurs canadiens qu'à son rôle de chef international, puis ça c'est certain, parce que M. Macron, dans une situation comme ça, une des choses, je crois qu'il souhaiterait, ce serait que d'autres leaders, notamment du G7, puissent l'appuyer là-dedans, dans cette définition-là qu'il met de l'avant. Puis ça, M. Trudeau, en fait, il a plus pensé à sa politique interne. Moi, je vous dis pas que la liberté d'expression est pas importante, au contraire, j'y crois pleinement. Moi, je dis juste que à l'intérieur de tout ce que l'on fait, peu importe ce que l'on dit, il faut toujours considérer le contexte et l'intention qu'on a. Oui, c'est mais juste justement, ça là-dessus. oui, mais justement, Charlie Hebdo veut blesser. Veut blesser les catholiques, veut blesser les protestants, veut blesser les nationalistes, veut blesser les cosmopolites. Charlie Hebdo, c'est une tradition qui consiste à dire, même si tes convictions sont un absolu pour toi, tu vas apprendre à vivre dans une société où il y a des gens pour qui c'est pas un absolu et qui se donnent le droit de s'en moquer. C'est la vertu corrosive et civilisatrice de l'humour en démocratie. Okay. Et les ennemis de Charlie Hebdo disent, ça, vous n'avez pas le droit et vous perdrez la tête. Donc, pour moi, là-dessus, c'est là la ligne de défense. Emmanuel, en terminant, le Canada a été aux côtés de la France dans deux grandes guerres. Est-ce qu'il n'y en a pas une qui est en cours en ce moment? Est-ce que le Canada, par la voix de son premier ministre, ne vient pas d'abandonner nos alliés français? Ben moi, je pense que le Canada vient de se retirer de ce débat-là. Et c'est malheureux parce qu'on est capable d'aller demander à la France de nous aider à faire libérer 2 Canadiens qui sont détenus comme otages en Chine sous le principe qu'on ne peut pas faire de la diplomatie d'otages et qu'il faut réussir à préserver la règle de droit dans notre société internationale, mais sur un enjeu aussi fondamentalement existentiel dans le monde actuel, qui est la liberté d'expression et le débat difficile. C'est pas simple qui s'ensuit. Monsieur Trudeau se contente de parler en paraboles qui n'ont aucun poids, aucun sens, et donc se retire de ce débat-là, justement parce qu'il n'a pas l'audace ou le poids d'assumer ses convictions de 2 choses l'une. Soit tu es d'accord avec la France là-dessus, ou tu décides qu'il faut la limiter. Lui, il reste assis sur la clôture. Mais je dirais tout cela donne envie de dire, vive la France qui aujourd'hui incarne la cause de la liberté d'expression dans le monde. Mathieu, Harold, Emmanuel, merci d'avoir été là.